اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صفی راجپوت انصر رضا صاحب کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے۔ یہ تسلسل ہے ہمارے انہی دو پروگراموں کا جو ہم نے پہلے کیے، اور ہم نے ایک نشست کو کچھ حصوں میں کیا ہے آپ کے لیے، یا یوں کہیے کہ ایک سے زائد نشستیں ہم کرنا چاہتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ایک سوال کا جواب آپ کو ملے اور پھر جو اگلا سوال ہے اس کا جواب ملے، اس میں ہمیں بھی آسانی رہتی ہے اور آپ کو بھی آسانی رہے گی کہ جو چیز آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں آپ کو مل جائے گی، یا جتنی دیر سوال یا جتنا سوال کا وقت ہے وہ اسی جواب میں ہی صرف ہوگا۔ یہ نہیں کہ دو تین سوال ایک ہی جگہ پر آ گئے اور بات کا وہ اثر بھی نہ رہے۔ ہم نے بات شروع کی تھی کہ جب کبھی کوئی اختلاف ہو جائے، جیسا کہ ہمارا اختلاف ہے اور فرقے ہیں جو ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، اس اختلاف کو حل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اور یہ دیکھنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ کون سا گروہ یا فرقہ حق پر ہے اور کون سا گروہ یا فرقہ حق پر نہیں ہے، تو کس طریقے سے اپنی تحقیق کی جائے اور اس کے لیے ہمارے پاس کیا رہنمائی ہے۔ جب ہم اس سفر پہ نکلے تو ہمیں یہ علم ہوا کہ قرآن کریم جو اللہ کی کتاب ہے وہ حکم ہے، اور فیصلہ اسی کا چلے گا اور فیصلہ اسی سے کرنا چاہیے۔ یہ بات قرآن کریم نے خود بھی پیش کی ہے، اور اس دعوے کی دلیل کے طور پر مکرم انصر رضا صاحب نے آپ کے سامنے بہت ساری آیات رکھی۔ اگر آپ نے وہ پروگرام نہیں سنا تو اس پروگرام سے پہلے آپ وہ والا پروگرام سنیے، اور اس کے بعد ہم نے دوسرا سوال انصر صاحب کے سامنے یہ رکھا تھا کہ یہ تو قرآن کریم میں بات بیان ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا طریقہ، اپنی سنت کیا تھی؟ اور ظاہر ہے کہ یہ سوال میں نے شروع میں ہی کہا کہ بنتا تو نہیں، لیکن صرف اس لیے کہ حوالے سامنے آ جائیں اور وہ احادیث لوگوں کے سامنے رکھ دی جائیں، تاکہ ان کو علم ہو کہ یہ جو بھی بات کی جا رہی ہے یہ اپنی طرف سے انصر صاحب نہیں کر رہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک مستحکم دلائل ہیں جو موجود ہیں۔ اب تیسرا سوال یہ بھی ظاہر ہے کہ سوال اس طرح نہیں بنتا کہ جب ہم سمجھ گئے کہ قرآن کریم حکم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے، تو پھر یہ سوال بنتا تو نہیں کہ میں پوچھوں، لیکن چونکہ ایک دفعہ پھر مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم باتوں کو سیکھیں اور مثالوں کے ذریعے سیکھنا آسان ہوا کرتا ہے، تو میرا سوال انصر صاحب سے آج کی نشست کے لیے یہ ہے کہ ان دو جگہوں پر آنے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اصحاب تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا طرز عمل کیا تھا؟ وہ اپنی زندگیوں میں یا اپنے فیصلوں میں کیا دنیاوی اقوال کو دیکھتے تھے، یا دنیاوی طور پر فیصلے کیا کرتے تھے، یا ان کا طرز عمل بھی یہی تھا کہ وہ کتاب اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کیا کرتے تھے؟ تو انصر صاحب اس ضمن میں ہمارے لیے کیا ثبوت اور حوالہ جات آج آپ ہمارے سامنے لے کر آئے ہیں؟ سبھی صاحب، ایک جو ٹرم استعمال ہوتی ہے علماء میں، جی جو بہت مشہور اور مستند قسم کے لوگ ایک ہی بات کو کریں اور مختلف ادوار میں کریں، اس کو وہ کہتے ہیں سلسلۃ الذہب۔ ٹھیک ہے۔ یعنی یہ سونے کی ایک زنجیر ہے جس کی ایک کڑی دوسری کڑی سے ملی ہوئی ہے، اور وہ تمام کے تمام ایک ہی بات کے قائل ہیں، ایک ہی بات پر متفق ہیں، اور اسی کو وہ کہتے آ رہے ہیں۔ جو موضوع ہے ہمارا وہ بھی اسی طرح کی ایک سلسلۃ الذہب ہے، ایک سونے کی زنجیر ہے، جس میں جو قرآن کریم نے بیان فرمایا وہی احادیث میں بیان ہوا، اور وہی صحابہ کی اور تابعین کی بات تھی، انہوں نے اسی کو پکڑے رکھا، اسی زنجیر کے ساتھ منسلک رہے، اور وہ ہے کہ ہمارے تمام اختلافات میں حکم ہے قرآن کریم۔ یہ بات قرآن کریم نے بیان فرمائی اور ہم نے آیات اپنے ناظرین کے سامنے رکھی۔ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، اور ہم نے چند احادیث، بہت سی ہیں لیکن چند احادیث ہم نے جی اپنے ناظرین کے سامنے رکھی۔ اب وجہ اس کی یہ تھی کہ عام طور کے اوپر جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ قرآن کو ترک کر چکے ہیں، اور وہ احادیث کی طرف بھاگتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی کہ حدیث بتائیں، تو ہم نے حدیث سے بھی بتا دیا کہ قرآن حکم ہے۔ چلے آپ نے قرآن کی تو بات نہیں مانی،
हालांकि कुरान ने तफसीलन कहा कि कुरान हकम है और जो अल्लाह के नाजिल किए के मुताबिक फैसला नहीं करता वो जालिम है, वो काफिर है, वो फासिक है। तो आप चूंकि हदीस से शगफ रखते हैं, आपके दिल में एक इंक्लिनेशन है, एक रुझान है अहादीस की तरफ, तो फिर हमने आपको अहादीस से भी बता दिया और मैंने बतौर मिसाल भी ये बता दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ऐसी बात में अपना फैसला अपनी मर्जी से, अपने दिल की ख्वाहिश से नहीं करते थे जिसके मुतालिक उस वक्त तक वही नाजिल ना हुई हो। ठीक है। एक बात नाजिल हो चुकी है, उसकी इंटरप्रिटेशन एक और बात है, उसकी तशरीह और तफहीम और तफसीर एक बात है। ठीक है। लेकिन जब तक कोई हुक्म नाजिल नहीं हुआ, उसके मुताबिक अपने पास से एक नया हुक्म बनाकर पेश कर देना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं थी। आप खामोश रहते थे जब तक कि वही नाजिल ना हो जाए, फिर बंदे को बुलाते थे और कहते थे ये कहा खुदा ने। तो ये हमने फिर अहादीस के मुतालिक भी बता दिया। अब लोग ये भी कहते हैं कि जी जो सहाबा ने कहा है वो हम उसको मानेंगे। तो अब इस प्रोग्राम में, इस नशिस्त में हम ये भी बताएंगे कि सहाबा क्या करते थे, ठीक है। उनका क्या रुझान था, उनका क्या तर्ज अमल था, क्या वो भी कुरान को हकम मानते थे या वो किसी और चीज़ के मुताबिक फैसले करते थे, उनके नज़दीक कुछ और हकम था। ठीक है। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो ये मैंने आपके सामने एक फाइल रखी है, ये देखें, सुनन अबू दाऊद है और उसमें ये किताबुल क़ज़ा के अंदर ये हदीस है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब भेजा है यमन काजी बनाकर, तो उनसे पूछा कि कैसे फैसला करोगे, उन्होंने कहा अल्लाह की किताब के मुताबिक। यानी सबसे पहली जो बात उनके मुंह से निकली है, उस सहाबी के मुंह से, वो ये है कि मैं अल्लाह की किताब के मुताबिक फैसला करूँगा। और उन्होंने फरमाया अगर तुम्हें उसमें से ना मिले, यानी ये नहीं कहा कि उसमें ना हो, फरमाया अगर तुम्हें ना मिले, कहने के फिर आपकी सुन्नत से, यानी अल्लाह के रसूल की सुन्नत से। आपने फरमाया अगर उसमें भी ना मिले, दोबारा देखें अल्फाज पर गौर करें, ये नहीं कहा कि उसमें ना हो, जी हाँ। वो कहते हैं काला फ़इन लम तजिद, अगर तुम्हें ना मिले। तुम्हें ना मिले, यानी उसमें तो है लेकिन तुम्हें ना मिले, फिर उन्होंने कहा कि मैं अपनी राय इस्तेमाल करूंगा, इश्तिहार करूंगा। इस बात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत खुश किया और आपने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वफ़्फ़क़ रसूला रसूलिल्लाह लमा युर्ज़ी रसूलुल्लाह, कि तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसने अपने रसूल के रसूल को ये तौफ़ीक बख्शी कि उसने ऐसी बात की कि उससे अल्लाह का रसूल खुश हो गया। जी। तो अब ये देखें ये कैसा ज़बरदस्त एक तर्ज अमल है। फिर आप ये देखें तफसीर है रूहुल मानी और इसमें हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला को वो कोट करते हैं। हज़रत इमाम मालिक जो है वो मदीना में थे। मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि जो उनकी किताब है जो उन्होंने मुरतब की है, मुअत्ता इमाम मालिक, वो सबसे पहली कुतुब हदीस में है और बहुत मुस्तनद है। तो उसमें हज़रत इमाम मालिक मस्जिद नबवी में बैठ कर दर्स दिया करते थे। तो कई किताबों में उनका ये कौल है कि वो दौरान दर्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की तरफ इशारा करके कहा करते थे कि मा मिन अहदिन इल्ला माखूज़ा मिन कौलिही, एक मिनट, या इल्ला माखूज़ा मिन कौलिही व मरदूद इलैहि इल्ला साहिब हाज़िल कब्र, यानी अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यानी हर शख्स की बात जो है वो ली भी जा सकती है और रद्द भी की जा सकती है, इल्ला साहिब हाज़िल कब्र, सिवाय इस कब्र वाले शख्स के, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी हर बात मानी जाएगी। दूसरों की बात ली भी जा सकती है और रद्द भी की जा सकती है, लेकिन जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है वो हर कीमत पे कबूल की जाएगी, उसको आप रद्द नहीं कर सकते। फिर ये एक इब्न हज़म की किताब है अल अहकाम फी उसूलुल अहकाम, उसमें वो हज़रत इमाम अबू हनीफा का कौल नकल करते हैं। वो कहते हैं कि मा जा अनिल्लाह ताला फ़अलर रास वल ऐनैन, जो भी अल्लाह की तरफ से आए वो हमारे सर आँखों पर, व मा जा अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आए,
फसम व तात, उसको सुनेंगे और उसकी इताअत करेंगे। व मा जा अन सहाबत रज़ी अल्लाह अन्हुम तखय्यला मिन अक़वालिहिम व लम तख़रुज अन्हुम। तो जो सहाबा से आएगा हमें, हम उनके अक़वाल में से हम इख्तियार करेंगे और उससे बाहर नहीं जाएंगे। व मा जा अन ताबईना, और जो ताबईन से आएगा फ़हम रिजालुम व नहनु रिजाल, बस वो भी मर्द थे हम भी मर्द थे। यानी हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ नहीं है कि हम उनकी बात मानें, सहाबा की बातों को भी इख्तियार करेंगे। अल्लाह के रसूल की तरफ से जो आएगा उसको सुनेंगे, इताअत करेंगे। अल्लाह की तरफ से आएगा तो हमारे सर आँखों पर। तो ये उनका हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा का ये दस्तूर था। फिर अगली किताब है अल कौल मुफीद, ये मोहम्मद बिन अली अश-शौकानी की किताब है, और उसमें वो हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला का कौल नकल करते हैं। काला समेअतु मालिकन यक़ूलु इन्नमा अना बशरुन उख्ती व उसीब फंज़ुरू फ़ी राई फ़कुल्ल मा वाफ़क़ल किताब व सुन्नत फ़ख़ुज़ूहु व कुल मा लम युवाफ़िक़ किताब व सुन्नत फ़तरकूहु। मालिक ये कहते हैं कि देखो मैं भी एक बशर हूँ, यकीनन मैं एक बशर हूँ, मैं ख़ता भी करता हूँ, दुरुस्त भी बात करता हूँ। फ़ंज़ुरू फ़ी राई, बस मेरी राय को देखा करो गौर से। फ़कुल्ल मा वाफ़क़ल किताब व सुन्नत, जो भी किताब व सुन्नत के मुताबिक हो, फ़ख़ुज़ूहु, तो उसको पकड़ लिया करो, उसको ले लिया करो। वकुल्ला मा लम युवाफ़िक़ुल किताब व सुन्नत, और तमाम वो बातें जो किताब व सुन्नत के मुताबिक ना हो, फ़तरकूहु, उसको तर्क कर दिया करो। ये उनका कौल था। फिर ये अगला जो हवाला है वो भी इसी किताब में से है, और वो भी हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला की तरफ मंसूब है, और वो भी वही बात कर रहे हैं जो पहले उसमें गुज़र चुकी है इब्न हज़म की किताब में, कि जो भी किताब और सुन्नत के मुताबिक हो, जो किताबुल्लाह के मुताबिक हो, वो ले लो, और जो किताबुल्लाह के मुवाफ़िक ना हो, जी। उसको तर्क कर दो। अब ये अगला हवाला अल-इत्तिकान से है, अल्लामा जलालुद्दीन सुय्यूती की बड़ी मशहूर किताब है, और ये मदारिस में भी है। उसमें वो कहते हैं कि जो शख्स किताब अज़ीज़ की तफ़सीर का इरादा करे, वो पहले कुरान शरीफ की तफ़सीर कुरान ही से तलब करे, इसलिए कि कुरान शरीफ में हर चीज़ एक जगह मुजमल रखी गई है, उसी चीज़ की दूसरी जगह में तफ़सीर कर दी गई है। यानी जो तफ़सीरुल कुरान है बिल कुरान, जैसे वो है ना अल कुरान युफ़स्सिरु बादुहु बादा, ये वो बात है। फिर अगली किताब है सीयर आलामुन नुबला, ज़ाहबी की है, और उसमें सीयर जो है वो सीरत की जमा है। आलाम यानी कि बड़े-बड़े अशख़ास जो हैं, और नुबला जो है वो नबील की जमा है। नबील वही लफ्ज़ है जो अंग्रेज़ी में नोबल होता है ना, जी। उर्दू और अरबी में नबील कहते हैं, उसकी जमा है नुबला। तो सीयर आलामुन नुबला यानी बड़े-बड़े मोअज़्ज़ज़ जो लोग हैं उनकी सीरत। उसमें भी मैंने इसलिए एक ही बात को मुख्तलिफ़ किताबों से लिया है ताकि पता लग जाए लोगों को कि उन बुज़ुर्गों का क्या नुक्ता नज़र था और वो क्या किया करते थे। यहाँ पे भी हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला से वो कौल है कि मा जा अनिर रसूल अल्लाह रास वल ऐन व मा जा अन सहाबत इख्तरना व मा काना मिन गैरि ज़ालिक फ़हुम रिजाल व नहनु रिजाल, यानी सहाबा से जो आएगा वो उसको इख्तियार करेंगे, अल्लाह के रसूल से आएगा तो हमारे सर आँखों पर, और जो उसके अलावा है तो फ़हुम रिजाल व नहनु रिजाल, वो भी मर्द हैं, हम भी मर्द हैं। ये तो नहीं कि जी वो ताबईन ने कहा है, या वो फलां ने कहा है, सईद बिन मुसय्यब ने कहा है, मुजाहिद ने कहा है, सुफियान सौरी ने कहा है, हसन बसरी ने कहा है, तो ज़रूर माना जाएगा। वो कहते हैं हम नहीं मानते, इसलिए कि वो भी मर्द थे, हम भी मर्द हैं। उनको क्या ऐसी कोई ख़ुसूसियत तो हासिल नहीं है कि उनकी बात जो है ना वो हम ज़रूर मानें। फिर सीयर अलामुन नुबला में से ही एक और हवाला आपके सामने है। हुआ ये है कि हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल जो थे, जी। ज़माने में अब्बासी जो खुलफ़ा थे, उन्होंने मुअतज़िला के ज़ेर सर आकर कहा कि कुरान मखलूक है, और बड़े-बड़े उलमा थे, उन्होंने उस पर दस्तखत भी करवा लिए उस फरमान के ऊपर कि हाँ, कुरान मखलूक है। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल जो हैं, वो उन्होंने उस बात से इनकार कर दिया। अब उसको मार पड़ रही है। तो यक़ूलुल मुअतसिम, मुअतसिम जो था उसने कहा वैहक या अहमद मा तक़ूल, कि तुम्हारा बुरा हो, तुम क्या कहते हो तुम? फ़अक़ूल, बस मैंने कहा या अमीरुल मोमिनीन, ए अमीरुल मोमिनीन, ऐतूनी आतूनी शैअन मिन किताबिल्लाह,
और सुन्नत रसूलुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, आप अल्लाह की किताब से ले आए या उसके रसूल की सुन्नत से ठीक है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता अकूल बिही, तो फिर मैं वही कह दूंगा जो आप मुझसे कहलवाना चाहते हैं। अब सफ़ी साहब, मैं आपको और आपकी वसातत से अपने नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल जो हैं, वो बड़े-बड़े जो 4 अइम्मा हैं अहले सुन्नत के, उनमें से सबसे आखिर में हैं। हज़रत इमाम यानी तारीख़ के लिहाज से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है, उसमें इमाम मालिक हैं, फिर इमाम अबू हनीफ़ा हैं, फिर इमाम शाफ़िई हैं और फिर इमाम अहमद बिन हम्बल। इमाम अहमद बिन हम्बल ये नहीं कह रहे कि मुझे मालिक का कोई कौल ला दो, मुझे अबू हनीफ़ा का कोई कौल ला दो, मुझे इदरीस शाफ़िई का कोई कौल ला दो, मुझे किसी सहाबी का कोई कौल ला दो। वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि आतूनी शै मिन किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब से ला दो कुछ, औ सुन्नत रसूलिल्लाह, या अल्लाह के रसूल की सुन्नत से ला दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हत्ता अकूल बिही। वो ला दोगे तो फिर मैं वही कह दूंगा जो तुम मुझसे कहलवाना चाहते हो। तो जब वो किसी इमाम की बात, किसी फ़कीह की बात, किसी सहाबी की बात को का मुतालबा नहीं कर रहे हो, ये नहीं कह रहे कि वो ला दो तो फिर मैं वो कह दूंगा। उनका तर्ज अमल क्या है? अल्लाह की किताब और उसके रसूल की सुन्नत। लेकिन आप अजीब लोग हैं कि आप कहते नहीं जी, आप अबू हनीफा का कोई कौल ला दें, इमाम मालिक का कौल ला दें, इदरीस शाफ़िई का कोई कौल ला दें, अहमद बिन हम्बल का कोई कौल ला दें रहमतुल्लाह ताला अलैहिम, लेकिन किताबुल्लाह से सबूत नहीं मांगते आप। कितनी ये अफसोस की बात है। फिर ये देखें जावेद अख्तर साहब की किताब मीज़ान, और मैं इसलिए ये पेश कर रहा हूँ कि बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि जी आप गए थे वहाँ पे, आपसे बात नहीं हुई, उन्होंने आपको बोलने नहीं दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मैंने उनसे ये कहा था और रिकॉर्डिंग मौजूद है, मैंने उनसे कहा था कि मोहतरम गांधी साहब, बात ये है कि जो असूल है कि अल कुरान युफ़स्सिरु बादुहु बादा, कि कुरान अपनी तफसीर खुद करता है। मैंने भी आपको इत्तकान से भी उसका हवाला दिखाया, और भी बड़े हवाले हैं मेरे पास। तो वो कहते हैं ये किसने कहा है? ये जुमला है गांधी साहब का, कहते हैं ये किसने कहा है? रिकॉर्डेड मौजूद है, और ये अपनी किताब में ये बात लिख चुके हैं पहले। ये देखें, ये कहते हैं अपने उस्ताद इमाम अमीन हसन इस्लाई साहब की वो बात उसमें लिखते हैं, और वो ये कहते हैं कि जो कुरान है वो अपनी तफसीर खुद करता है। एक जगह एक जो बात है वो मुबहिम है अगर, तो दूसरी आयत में वो बात बिल्कुल बेनकाब हो जाती है। और आगे देखें कि अगले सफ़े पे जिस बात का उन्होंने इनकार किया और कहा कि किसने कहा है, वो खुद ये कह रहे हैं, कहते हैं कि ये दौरे हाज़िर में इमाम हमीदुद्दीन फ़राही के बाद कुरान के सबसे बड़े आरफ का बयान और ज़िंदगी भर का यानी निचोड़ है कि कुरान का जो तालिब इल्म भी तदब्बर के साथ उसका मुताला करेगा, इस हकीकत को उसके वरक वरक पर सबत पाएगा, और इसकी रोशनी में बतौर रसूल मानना चाहिए कि अल कुरान युफ़स्सिरु बादहु बादा, कि कुरान जो है वो आप अपनी तफसीर करता है। मैंने जब कहा था तो कहते हैं ये किसने कहा है? और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने मीज़ान पढ़ी है? मैं कहा जी अभी नहीं पढ़ी, मैंने ख़रीद ली थी उससे 1-2 दिन पहले, लेकिन मैंने अभी पढ़ी नहीं थी। जी। घर आके मैंने जब किताब खोली तो उसमें ये जुमला पढ़ा, तो मैं हैरान हो गया कि मेरे सामने इनकार कर दिया कि ये किसने कहा है? भाई आपने खुद कहा है, आपने अपनी किताब में लिखा है अल कुरान युफ़स्सिरु बादहु बादा, और मेरे सामने आप कहते हैं कि किसने कहा है? फिर अगला हवाला है उलूमुल कुरान का, ये तकी उस्मानी साहब की किताब है, और इसमें वो कहते हैं कि तफसीर कुरान का पहला माखज़ खुद कुरान करीम है, यानी उसकी आयात बाज़ औक़ात एक दूसरे की तफसीर कर देती हैं। फिर ये देखें, ये एक रिसाला है जो एक आमिर उस्मानी साहब निकाला करते थे हिंदुस्तान से, देवबंद से, उसका नाम है माहनामा तजल्ली। इसमें भी वो बड़ी तफसील से बयान करते हैं कि जो असल बात है वो अल्लाह की किताब की है, और अल्लाह की किताब से उसको बात का फ़ैसला करना चाहिए। इस में शुरू में वो कहते हैं कि इमाम शाफ़ी तो यहाँ तक कह गए हैं कि कौल साहबी लैसा बिहुज्जत, कि जो साहबी का कौल है वो हुज्जत नहीं है।
اور پھر آگے امام مالک کا وہ قول نقل کرتے ہیں، وہ جو میں نے بھی آپ کو بتایا کہ وہ ما من احد الا هو ماخوذ من کلام ہی و مردود علیہ الا رسول اللہ، ٹھیک ہے، یعنی کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے کلام سے کچھ ماخوذ کیا جائے یا مردود کیا جائے، یعنی اس کو رد کر دیا جائے، الا رسول اللہ، سوائے اللہ کے رسول، یعنی انہی کو یہ حق حاصل ہے کہ ہم ان کی بات جو ہے نا وہ پوری کی پوری مانیں۔ پھر اس کے بعد وہ آگے شاہ ولی اللہ کا حوالہ نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پورے کے پورے صحابہ اور تمام کے تمام تابعین اور کل کے کل تبع تابعین اس عقیدے پر متفق ہیں کہ گزشتہ یا آج کے کسی بھی انسان کو یہ حیثیت ہرگز نہ دینی چاہیے کہ اس کی ہر بات لوگوں کا مقصد اور مرجع اور واجب الاطاعت بن جائے، نہ صرف یہ کہ ہر آدمی خود اس گمراہی سے باز رہے بلکہ دوسروں کو بھی روک دینا چاہیے۔ تو اب یہ دیکھیں آگے بھی پھر انہوں نے وہ حضرت امام ابو حنیفہ کا وہی قول جو ہے وہ نقل کیا ہے، اور حافظ ابن قیم کا اور بہت سے دوسرے جو ائمہ کرام ہیں جو بزرگ ہیں ان کے بارے میں وہ لکھتے ہیں، اور ایک میں پڑھ دیتا ہوں یہاں سے، شاہ ولی اللہ کا ہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی فقیہ خواہ امام ہو یا صحابی کے بارے میں یہ نہیں مانتے کہ اس کی فقہ وہی ہے، نہ یہ مانتے ہیں کہ اس کی اطاعت ہم پر فرض ہے، نہ یہ کہ وہ معصوم ہے حجت اللہ بالغہ میں۔ تو یہ مختلف جو انہوں نے حوالے جو ہے نا وہ بیان کیے ہیں۔ اب آگے دیکھیں انور شاہ کشمیری صاحب ہیں، ان کے ملفوظات میں سے ایک حوالہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف پیش ہوئے تھے بہاولپور کے مقدمے میں، جی، وہ کہتے ہیں کہ قادیانی وکیل نے یہ کہا وہ کہا، تو میں نے کہا کہ دین کے معاملے میں ان کے اقوال دوسروں پر کوئی حجت نہیں ہو سکتے، یعنی جو بزرگان نے دین نے کہا ہے، دین کے معاملے میں ان کے اقوال دوسروں پر حجت نہیں ہو سکتے، کیونکہ دینی معاملات میں سوا نبی کی وحی کی اور کوئی بات قطعی نہیں ہے، یعنی کوئی بات جو ہے نا وہ قطعی نہیں ہے۔ تو یہ ان کے علماء کے پچھلے جو بزرگان ہیں ان کے صحابہ کے سب یہ اس بات کو مانتے ہیں اور متفق ہیں کہ اللہ کی کتاب جو ہے اس کے سوا کوئی بات حجت نہیں ہے، تفسیر کرنی ہے تو قرآن سے کرنی ہے، لوگوں کی باتوں سے نہیں کرنی۔ کیونکہ پچھلے دنوں میرا ایک صاحب سے کچھ بات چیت ہو رہی تھی، تو کہتے تھے کہ کلام عرب سے سمجھیں گے ہم، میں کہا نہیں، قرآن سے سمجھیں گے۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ قرآن سے سمجھا جائے جو کچھ بھی ہے، پھر اگر آپ کو وہاں سے نہیں پتہ چلتا، آپ کی سمجھ میں نہیں آتا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو کہا کہ اگر تمہیں اس میں نہ ملے، یہ بہت زبردست بات ہے، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر اس میں نہ ہو، فرمایا کہ اگر تمہیں نہ ملے، وہ کہتے ہیں آپ کی سنت سے پھر اخذ کروں گا، کرنے وہاں بھی نہ ملے، پھر انہوں نے کہا کہ میں اجتہاد کروں گا۔ تو خدا کا یہ فرمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے، صحابہ کا یہ طریقہ کار ہے، بزرگوں کا یہ طرز عمل ہے، ائمہ کا یہ طرز عمل ہے، وہ سارے یہ کہتے ہیں کہ حکم ہے تو وہ قرآن کے مقابل پر کوئی چیز نہیں ہے، کسی شخص کو ہم یہ حیثیت نہیں دے سکتے کہ ہم یہ کہیں کہ اس کا کلام جو ہے نا وہ حجت ہے اور واجب الاطاعت ہے۔ یہ ہمارا موضوع تھا جس میں ہم اپنے ناظرین کو پتہ نہیں کس حد تک ہم کامیاب ہو سکیں یا نہیں، اور ہماری بات کتنی اثر کرے گی یا نہیں، لیکن ہم نے اپنا موقف بدلائل قرآن اور حدیث اور بزرگوں کی باتوں سے یہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ وہ جو شعر ہے نا کہ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا، احمد فراز کا، ہاں جی۔ تو اب ہم نے تو سب کچھ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، قرآن سے، حدیث سے، بزرگوں سے، اب اللہ کرے کہ آپ کے دل پہ بھی یہ بات اثر کر جائے اور آپ بھی ہر بات میں قرآن اور صرف قرآن کو حکم بنائیں، کیونکہ حدیث بھی یہی کہتی ہے قرآن کو حکم بناؤ، بزرگ بھی یہ کہتے ہیں، صحابہ بھی یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو حکم بنایا جائے۔ بہت بہت شکریہ انصر رضا صاحب، آپ نے بات کو مکمل بھی کر دیا۔ صرف یہی گزارش ہے کہ قطع نظر اس سے کہ آپ کا اختلاف ہے یا نہیں ہے، قطع نظر اس بات سے کہ آپ کس فرقے کو مانتے ہیں، یہ تو بڑی بنیادی سی باتیں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی، اور وہ اسی لیے رکھی ہیں کہ دیکھیے اگر ہم آپ سے جب بات کرتے ہیں تو یہی چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے مخاطب وہ نوجوان بھی ہیں اور وہ تمام لوگ ہیں جو ایک سچے دل کے ساتھ
اختلافات کا حل بھی چاہتے ہیں یا وہ باتیں جن میں اختلاف ہے وہ جاننا چاہتے ہیں کہ حق کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ سلسلہ یہ 3 نشستیں جو ہم نے کی ہیں، یہ آپ کے بہت کام آنے والی ہیں۔ آپ کے پاس حوالہ جات بھی موجود ہیں، اور آخر میں گزارش ایک دفعہ پھر یہی ہے کہ آپ اس چینل کو تو سبسکرائب کریں، وہ ایک اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے اور آپ یہ جو حوالے دیے گئے تھے، یہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ جب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کے کمنٹس سیکشن میں جائیے اور لکھ دیجئے کہ آپ کو حوالے چاہیے، اور اس کے لیے پھر ہم آپ سے رابطہ بھی کر لیں گے، یا آپ کا اگر ایک ای میل ایڈریس ہے جو کہ ایک پبلک اینٹیٹی ہوتی ہے، اس کو چھپانے کی ضرورت تو نہیں ہے، آپ اپنا ای میل ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہم یہ وعدہ ہے آپ سے کہ یہ جو بہت محنت سے کام جمع کیا گیا ہے، یہ ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بھی پیش کر دیں گے، اور آپ بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ ایک اور نشست کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔